Good morning students. In this lecture we are going to discuss the graphical method and matrix method to find connectivity relation. Okay, we have discussed the connectivity relation in the previous lecture. Okay, so first we learn the graphical method to find connectivity relation. For that we require diagram of given relation. Okay, so example number 1 is, let's set A is equal to set of all A, B, C, D, E, and the relation R is given as set of all order pair AA, AB, BC, CE, CD and DE. Okay, set A આપેલો છે અને રિલેશન R આપેલું છે. હવે આપણે R2 અને R ઇન્ફિનિટી કમ્પ્યુટ કરવાના છે. કેના દ્વારા? Graphical method. Okay, so now first of all we will draw the diagram of this given relation R. Okay, relation R માટેનો ડાયાગ્રાફ કઈ રીતે ડ્રો કરશું? ઓકે, તેના માટે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ સેટ A ની અંદર ટોટલ કેટલા એલિમેન્ટ છે? A, B, C, D, E, ટોટલ 5 એલિમેન્ટ છે. એટલે કે ડાયાગ્રાફ છે એનો વર્ટેક્સ સેટ આપણો સેટ A થશે, A, B, C, D, E. એટલે કે જે ડાયાગ્રાફ મળશે એમાં ટોટલ 5 વર્ટાઇસીસ હશે. બીજી વસ્તુ, હવે ડાયાગ્રાફને ડ્રો કઈ રીતે કરો? ડાયાગ્રાફ નામમાં ડાયા મીન્સ ડાયરેક્શન પ્લસ ગ્રાફ, ડાયરેક્શનની હારે ડ્રો કરવો પડશે. ઓકે, તો હવે A is related with A. Okay, so A is related with A. Now A is related with B. So A is related with B. And the direction of arrow is from A to B. Okay, direction of arrow is from A to B. Diagram draw કરીએ છીએ એટલે A is related with A, so A is related with A. Now A is related with B, so direction of arrow is from A to B. Now B is related with C, so B is related with C. C is related with E, so C is related with E. C is related with D, so C is related with D. And D is related with E, so D is related with E. Okay, તો આ રીતે કોઈ પણ રિલેશન આપેલું હોય તો એનો ડાયાગ્રાફ ડ્રો કરવાનો. હવે શું કરવાનું? હવે આપણે R2 ફાઇન્ડ કરવું છે. R2 means set of all order pair in which there exist path of length 2. બે લેન્થ ધરાવતો પાથ મળે એવી બધી પેર આપણે કન્સિડર કરવાની. ઓકે, એની કોઈ પણ બે વર્ટાઇસીસ લઈ લ્યો, એની વચ્ચેની લેન્થ કેટલી હોવી જોઈએ? 2. ઓકે, એટલે કે બે એજીસ આવવી જોઈએ અથવા તો બે એરોસ આવવા જોઈએ. Now here A is related with A and A is related with B. A is related with A and A is related with B. Okay, તો આ આપણને જે પાથ મળ્યો એની લેન્થ કેટલી થઈ? 2. સો A અને B વચ્ચે R2 રિલેશન આપણને મળ્યું. સિમિલરલી A is related with A and A is related with A. ઓકે, અહીંયાથી 2 વખત તમે રાઉન્ડ પાસ કરો તો 2 લેન્થનો પાથ મળી જાય છે. સો A is related with A by R2. Now A is related with B and B is related with C. Okay, so બે લેન્થનો પાથ A અને C વચ્ચે વળે છે તો એની વચ્ચે પણ R2 રિલેશન મળશે. સિમિલરલી B, C and C, D. B is related with C, C is related with D. Okay, there is a path of length 2, so B and D is related by R2. Similarly B and E is also related by R2 and C and E is also related by R2. Okay, so what we get? AA, AB, AC, BD, BE and CE. Okay, R2 માં કેટલા એલિમેન્ટ ઓર્ડર પેર મળશે? AA, AB, AC, BD, BE and CE. Okay, હવે આમાંથી કોઈ પણ ઓર્ડર પેર તમે કન્સિડર કરશો, CE કન્સિડર કરશો તો C to D and D to E બે લેન્થનો પાથ મળી જશે. ઓકે, તો R2 ની અંદર એવી બધી પેર કન્સિડર કરવાની કે જેની વચ્ચે આપણે બે એજીસ થી આપણે એને કનેક્ટ કરી શકીએ. ઓકે, તો R2 રિલેશન મળી ગયું. હવે R ઇન્ફિનિટી રિલેશન એટલે R ઇન્ફિનિટી મીન્સ ધેર એક્ઝિસ્ટ પાથ ઓફ એની લેન્થ. કોઈ પણ લેન્થનો પાથ તમને બે વર્ટાઇસીસ વચ્ચે મળે તો તમે કહી શકો કે એ બંને વર્ટાઇસીસ એકબીજા હારે R ઇન્ફિનિટી રિલેશનમાં છે. એમાં બે લેન્થનો પાથ ફરજિયાત મળે એવું જરૂરી નથી, કોઈ પણ લેન્થનો પાથ મળવો જોઈએ. ઓકે, તો જોઈએ.
Now to compute R infinity, we need all order pairs of vertices for which there is a path of any length from the first vertex to the second vertex. From the diagraph it is clear that, okay, diagraph શું છે, A to A is related with A, so A is related with A, એટલે કે એક પાથ આપણને મળી ગયો તો A અને A વચ્ચે R infinity રિલેશન મળશે. હવે A is related with B, ઓકે, તો A અને B વચ્ચે પણ એક પાથ મળે છે, ઓકે, તો A અને B વચ્ચે પણ R infinity રિલેશન મળશે. Now A is related with B and B is related with C, A to B and B to C, તો A અને C વચ્ચે આપણને R બે લેન્થનો પાથ મળે છે, તો A અને C પણ એકબીજા હારે રિલેટેડ હશે. સિમિલરલી A is related with C, ઓકે, A to B, B to C, C to D, ટોટલ 3 લેન્થનો પાથ મળે છે, ઓકે, A અને D વચ્ચે, તો એ પણ R ઇન્ફિનિટી વડે રિલેટેડ હશે. પછી A to B, B to C, C to D ઓર C to E, ઓકે, ડાયરેક્ટ, તો A અને E વચ્ચે પણ 3 લેન્થનો પાથ મળે છે, તો એ પણ રિલેટેડ હશે R ઇન્ફિનિટી વડે, ઓકે. સો બાય ધીસ વે A is related with B, C, D, E, all other vertices, ઓકે. એ સિવાયના બધા પોતાની સાથે એની સાથે બીજા બધા વર્ટાઇસીસ હારે એ R ઇન્ફિનિટી વડે રિલેટેડ છે, ઓકે. અને ડાયરેક્શન ખાસ જોવાની, રિવર્સ ડાયરેક્શન હોય તો આપણે રિલેશન બાંધી શકીએ નહીં, ઓકે. જો આ એરો આપણે આમ રિવર્સ ડાયરેક્શનમાં રાખીએ તો એ છે એ ઓનલી B અને A પોતાની હારે જ કનેક્ટેડ હશે, C D હારે કનેક્ટેડ થશે નહીં, કારણ કે ડાયરેક્શન ચેન્જ થઈ ગઈ છે, ઓકે. તો ડાયરેક્શન જોવાય. હવે સિમિલરલી B is related with C, તો B is related with C by R infinity. Now B is related with C, C to D, તો B is related with D, ઓકે. સિમિલરલી અહીંયા આ બધું કઈ રીતે આવે છે એ લખેલું છે, તમને સમજાઈ જશે. B is related with C, C is related with D. This implies that B is related with D by R2, ઓકે. R2 વડે બે લેન્થના પાથ વડે રિલેટેડ છે. There exists path of length 2, ઓકે. સો B અને D વચ્ચે R ઇન્ફિનિટી રિલેશન મળશે. સિમિલરલી B અને C વચ્ચે અને B અને E વચ્ચે પણ મળશે, ઓકે. હવે A complete, B complete, C and D, there is a relation between C and D, also between C and E. C is related with D, ઓકે. એક પાથ મળી ગયો એટલે R ઇન્ફિનિટી વડે તો રિલેટેડ થવાનું જ છે. અને C અને E વચ્ચે પણ એક પાથ મળે છે, સો there are also related with R infinity, ઓકે. અને D અને E વચ્ચે રિલેશન છે, એક પાથ મળે છે, સો D and E is also related with R infinity, ઓકે. સો R ઇન્ફિનિટીમાં ટોટલ શું મળી ગયું આપણને? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ A is related with A, ઓકે. A is related with A, આપણે ડાયાગ્રાફ રાખીએ ને કમ્પેર. A is related with A, ઓકે. Now A to B, A to B, A B C, so AC, A B C D, so AD, A B C E, so AE, okay. Now BC, so we get the order pair BC. Now BCE, so we get the order pair BE. BCD, so we get the order pair BD, okay. Now CD, so we get the CD, CE, okay, and then DE. So this is the R infinity, okay. This is the connectivity relation, okay. Now let us move to the next example. આ એક્ઝામ્પલ માટે આપણે ગ્રાફિકલ મેથડ યુઝ કરી છે, ઓકે. ગ્રાફ પરથી આપણને ખ્યાલ આવી ગયો કે R ઇન્ફિનિટી આવશે. નેક્સ્ટ જોઈએ એક્ઝામ્પલ નંબર 2. A is equal to 1 2 3 4 5 6, R is equal to 1 2, set of all order pair 1 2 1 3 2 2 2 4 2 5 3 4 4 5 5 6. Then find R2 and R infinity. This is for your assignment, okay. આ સ્ક્રીનનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો અને એક્ઝામ્પલ તમારી જાતે ટ્રાય કરવાની કોશિશ કરજો, ઓકે. ધીસ ઇઝ ફોર યોર અસાઇનમેન્ટ. અને આમાં આન્સર પણ ઓલરેડી આપેલા છે, કઈ રીતે લખવાનું એ આગલા એક્ઝામ્પલ પરથી તમને ખ્યાલ આવી જશે, ઓકે. નાવ મેટ્રિક્સ મેથડ ટુ ફાઇન્ડ ધ કનેક્ટિવિટી રિલેશન, ઓકે. લેટ અસ મૂવ ટુ ધ મેટ્રિક્સ મેથડ. હવે મેટ્રિક્સ મેથડ આપણે યુઝ કરવી છે તો આપણે પહેલાં તો મેટ્રિક્સ જોઈએ તો કોઈ રિલેશન આપેલું છે એના માટેનો મેટ્રિક્સ કઈ રીતે આપણને મળે
તો એના માટે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ધ મેટ્રિક્સ ઓફ ધ રિલેશન. Okay, if A is the set of all element A1 A2 up to M and B is the set of element B1 B2 up to Bm, are finite set containing, here not Bm, here Bn, okay, are finite set containing M and N elements respectively, and R is a relation from A to B. બે સેટ આપેલા છે A અને B, M અને N એલિમેન્ટ વાળા, અને R is the relation from A to B. We represent R by the M cross N matrix. Okay, રિલેશન ને આપણે મેટ્રિક્સ ફોર્મમાં દર્શાવવું, અને એ મેટ્રિક્સનો ઓર્ડર શું હશે? M cross N. So MR is equal to Mij, which is defined as matrix of relation MR is equal to Mij. હવે Mij is equal to શું? તો કે Mij is equal to 1 if AI related with Bj. Okay, Mij is equal to 1 if AI is related with Bj. If AI does not related with Bj, then Mij is equal to 0. Okay, જો ફર્સ્ટ અને થર્ડ એલિમેન્ટ વચ્ચે રિલેશન હશે તો M13 1 થશે, અધરવાઇઝ 0 થશે, રિલેશન નહીં હોય તો. So here MR is called the matrix of relation R. It is also called Boolean matrix if all its entries are either 0 or 1. Okay, આપણને કોઈ એક મેટ્રિક્સ આપેલો હોય એની બધી જ એન્ટ્રી 0 અથવા 1 હશે તો એવા મેટ્રિક્સને આપણે શું નામ આપ્યું છે? બુલિયન મેટ્રિક્સ. હવે બુલિયન મેટ્રિક્સ જ્યારે આપણી પાસે હોય તો એના માટે આપણે બુલિયન પ્રોડક્ટ ડિફાઇન કરી શકીએ છીએ. ઓકે, સો વોટ ઇઝ ધ બુલિયન પ્રોડક્ટ ઓફ મેટ્રિક્સ? લેટ અસ સી. Let M1 is equal to alpha ij M cross N and M2 is equal to beta ij N cross P be the matrix of relation R1 and R2 on some set A, B and C. Okay. M1 is alpha ij M cross N and M2 is beta ij N cross P. Here sets A, B and C. કોઈ એક સિંગલ સેટ લાખો તો પણ ચાલે, અને આપણે અહીં 3 સેટ કન્સિડર કરી લીધા કારણ કે 3 M, N અને P ને આપણે કન્સિડર કરેલા છે. ઓકે, સો બે મેટ્રાઇસિસ મળ્યા આપણને રિલેશનના M1 અને M2. રિલેશન શું છે? R1 અને R2. હવે બુલિયન પ્રોડક્ટ, હવે બુલિયન મેટ્રિક્સ છે એટલે બધી જ એન્ટ્રીઝ આઈધર 0 ઓર 1. ઓકે, તો હવે બુલિયન પ્રોડક્ટ કઈ રીતે ડિફાઇન કરેલો છે? Now Boolean product of M1 and M2 is equal to gamma ij M cross P. Okay, matrix multiplication માં M cross N and N cross P. Okay, first matrix ની કોલમ છે એ બીજા મેટ્રિક્સ ની રો RMS થતી હોય તો જ મેટ્રિક્સ મલ્ટિપ્લિકેશન મળે. સેમ રૂલ અહીંયા પણ એપ્લાય થાય છે. બુલિયન પ્રોડક્ટ આપણને ક્યારે મળશે? તો કે ફર્સ્ટ મેટ્રિક્સ ની કોલમ બીજા મેટ્રિક્સ ની રો સાથે મેચ થાય ત્યારે જ. અને આપણને જે બુલિયન પ્રોડક્ટ મળશે એનો ઓર્ડર શું હશે? M cross P. So gamma ij M cross P is equal to ijth entry of, this is the ijth entry of this boolean product. Okay, now the ijth entry gamma ij of M1, boolean product of M1 and M2 is 1. આ એન્ટ્રી 1 ક્યારે થશે? If and only if row I of M1 and column J of M2 have a 1 in the same relative position. એટલે કે ધારો કે આપણે ગામા 1 1 ફાઇન્ડ કરવાની ટ્રાય કરીએ છીએ તો પહેલી રો પહેલા મેટ્રિક્સની અને પહેલી કોલમ બીજા મેટ્રિક્સની. હવે આ બંને પહેલી રો અને પહેલી કોલમમાં જો સેકન્ડ પ્લેસ ઉપર પહેલી રોનું સેકન્ડ પ્લેસ અને બીજી રોનું સેકન્ડ પ્લેસ, પહેલી રોનું સેકન્ડ પ્લેસ અને પહેલી કોલમ બીજા મેટ્રિક્સની એનું પણ સેકન્ડ પ્લેસ, એ બંનેમાં 1 હશે તો આપણને ગામા 1 1 ની વેલ્યુ 1 મળશે. થર્ડ પ્લેસ હોય તો બંનેમાં થર્ડ પ્લેસ ઉપર 1 મળવું જોઈએ. ઓકે, આ રીતે આપણે બુલિયન, હવે આ છે ને વધારે એક્ઝામ્પલમાં ખ્યાલ આવી જશે કે હું શું કહેવા માંગુ છું, એટલે અત્યારે ખાલી સમજી લો. ઓકે, આપણે આગળ એક્ઝામ્પલ કરીએ એમાં તમને ખ્યાલ આવી જશે કે વોટ આઈ વોન્ટ ટુ સે. Now the gamma ij is equal to 1 if and only if there exists at least one k belongs to 1 to up to n such that alpha ik is equal to beta kj is equal to 1.
ઓકે, અધરવાઇઝ ગામા આઈ જે ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. હવે આ શું કહેવા માંગે છે આપણે એક્ઝામ્પલમાં તમને ખ્યાલ આવી જશે. Now second is this is the Boolean product of matrix. Now join of two matrices and meet of two matrices. Join and meet of Boolean matrices. So let us consider A is equal to Aij, B is equal to Bij, B m cross n Boolean matrices. Okay. Then join of A and B is given by join of A and B is given by A join B is equal to C is equal to Cij, where Cij is equal to 1 if Aij is equal to 1 or Bij is equal to 1. Okay. આને Cij ને કોરસ્પોન્ડિંગ જે Aij અને Bij કોઈ પણ મળે છે એમાંથી કોઈ પણ એકની વેલ્યુ 1 હશે ઓર છે. ઓકે, કોઈ પણ એકની વેલ્યુ 1 હશે ત્યારે આપણને Cij ની વેલ્યુ કેવી મળી જશે 1. This is one type of union. Okay, join means this is the one type of union of Boolean matrices. ઓકે, તો કોઈ એકની વેલ્યુ 1 હશે ત્યારે આપણને અહીંયા 1 મળી જશે અને જો બંનેની વેલ્યુ 0 હશે ત્યારે અને ત્યારે જ આપણને અહીંયા Cij is equal to 0 મળશે. So this is the join of two matrices A and B. Now the meet of two matrices A and B. meet કઈ રીતે ફાઇન્ડ કરવાની? તો કે meet of two matrices A and B is equal to D is equal to Dij. હવે Dij ની વેલ્યુ 1 ક્યારે આવશે? if Aij and Bij both are 1. ઓકે, જોઈનમાં શું હતું તો કે કોઈ પણ એકની વેલ્યુ 1 હશે તો આપણને 1 મળી જશે. હવે અહીંયા શું છે? ધીસ ઇઝ વન ટાઈપ ઓફ ઇન્ટરસેક્શન ઓફ મેટ્રાઇસીસ. મીટ મીન્સ ઇન્ટરસેક્શન. ઓકે, એવું તમારે ખાલી કોન્સેપ્ટ તરીકે યાદ રાખવાનું. જોઈન મીન્સ યુનિયન ઓફ ટુ મેટ્રાઇસીસ, એટલે કે કોઈ પણ એકની વેલ્યુ 1 હશે તો 1 આવી જશે. હવે મીટમાં શું થશે? બંને મેટ્રાઇસીસમાં કોરસ્પોન્ડિંગ એન્ટ્રી છે Aij અને Bij, બંનેની વેલ્યુ 1 હશે તો જ આપણને Dij ની વેલ્યુ 1 આવશે. જો કોઈ પણ એક Aij is equal to 0 or Bij is equal to 0 તો Dij ની વેલ્યુ આપણને 0 મળશે. ઓકે, હવે વધારે ક્લેરિફિકેશન માટે આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈ લઈએ. A is equal to 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 and B is this matrix. Okay, now what is our aim? Our aim is to compute A union join of A and B and meet of A and B. હવે join of A and B શું છે? જોઈનમાં શું કોઈ પણ એક એન્ટ્રી 1 હશે તો આપણને A join B માં પણ એ એન્ટ્રી 1 મળી જશે. કે તો A join B આમાં ફર્સ્ટ એન્ટ્રી 1 તો જોઈનમાં વિચારવાનું જ નહીં, તો અહીંયા 1 આવી ગયું, અહીંયા 0 છે અહીંયા 1 છે તો કે યસ તો અહીંયા 1 આવી જશે બીકોઝ ઇટ ઇઝ જોઈન. કોઈ પણ એક એન્ટ્રી 1 હશે તો જોઈનના એલિમેન્ટની એન્ટ્રી પણ 1 થઈ જશે. હિયર ઇટ ઇઝ 1 સો 1 0, અહીંયા હિયર ઇટ ઇઝ 0 હિયર ઇટ ઇઝ 1 સો વી ગેટ 1, હિયર 1 સો 1, હિયર ઇટ ઇઝ 1 હિયર ઇટ ઇઝ 1. Now third row, here it is 1 so here we get 1, here it is 1 so 1. Now 0, અહીંયા 0 છે અહીંયા શું છે 1 છે તો અહીંયા આપણને મળી જશે 1 કારણ કે એક જ 1 જોઈએ છે આપણે. Now again here it is 0 here it is 1 so we get 1, here it is 0 here it is 1 so we get 1, here it is 0 and here also it is 0. બે જગ્યાએ 0 છે ત્યારે જ આપણને અહીંયા 0 મળશે. ઓકે, સો જ્યારે બે જગ્યાએ 0 હશે ત્યારે જ આપણને 0 મળશે. તો A join B is equal to this matrix. હવે મીટમાં જોવાનું. મીટમાં શું છે તો કે જ્યારે બે જગ્યાએ 1 હશે ત્યારે જ આપણને 1 મળશે, અધરવાઇઝ 0. હવે આમાં આ જગ્યાએ જેટલા 0 દેખાય એ બધી એન્ટ્રીઝ તો 0 થઈ જ જવાની. તો this entry will be 0, this will be 0, this will be 0 and all this fourth row will be 0. So fourth row is 0, this 0, this is 0. ઓકે, એટલે કે જ્યાં 0 છે એ તો પહેલાં બધી એન્ટ્રી લખી જ નાખવાની. હવે આમાં ક્યાં 0 છે? અહીંયા છે અહીંયા છે અહીંયા છે અહીંયા છે અહીંયા છે, એટલે એ બધી એન્ટ્રી પણ 0 થઈ જશે. હવે જ્યાં બે જગ્યાએ 1 હશે ત્યાં જ 1 આવશે. So here it is 1 here it is 1 so we get 1, here it is 1 but here there is no 1. અહીંયા પણ 0 છે અહીંયા 1 છે તો અહીંયા 0 મળી ગયું. આ A23 અને અહીંયા પણ A23 1 છે તો A23 1 મળશે. A111 A111 તો અહીંયા પણ 1 મળશે.
તો આ બે એન્ટ્રી જ 1 મળશે, બાકી બધી જ એન્ટ્રી 0. ઓકે, કારણ કે વી આર કમ્પ્યુટિંગ મીટ ઓફ ટુ મેટ્રિસીસ A and B. Now the example number 2 is to compute the Boolean product of two matrices. A is given matrix, okay, and B is this matrix. Okay, now let us compute the Boolean product of A and B. Boolean product of A and B. This is the 4 cross 3 matrix, and this is the 3 cross 4 matrix. So our Boolean product is 4 cross 4 matrix. Okay, here it is 4 cross 4, here it is 4 cross 3, and it is 3 cross 4. તો હવે બુલિયન પ્રોડક્ટ આ ખાસ ધ્યાન રાખજો કઈ રીતે ફાઇન્ડ કરવાની. બુલિયન પ્રોડક્ટમાં એક ટ્રીક છે, એ ટ્રીક એક સમજી લ્યો એટલે તમને ખ્યાલ આવી જશે. હવે આપણે અહીંયા ફર્સ્ટ કોલમ છે બુલિયન પ્રોડક્ટની, ફર્સ્ટ રો, એને ફાઇન્ડ કરવા જઈએ છીએ. કઈ રીતે? તો કે ફર્સ્ટ રો ફાઇન્ડ કરવી છે તો પહેલો મેટ્રિક્સ છે A, એની ફર્સ્ટ રો છે એને આ રીતે લખી નાખવાની, ફર્સ્ટ રોને કોલમ ફોર્મમાં લખી નાખવાની. ઓકે, અને એની સામે જે આપણો બીજો મેટ્રિક્સ છે એની પહેલી કોલમ, બીજી કોલમ, થર્ડ કોલમ એન્ડ ફોર્થ કોલમ એઝ ઇટ ઇઝ લખી નાખવાની. ઓકે, ફર્સ્ટ રો ફાઇન્ડ કરવા માટે ફર્સ્ટ રો એઝ ઇટ ઇઝ આમ લખવાની કોલમ ફોર્મમાં, અને મેટ્રિક્સ બી છે એની ચારે કોલમ એઝ ઇટ ઇઝ લખી નાખવાની. હવે જોવાનું કે ફર્સ્ટ રો અને ફર્સ્ટ કોલમ ક્યાંય 1 મેચ થાય છે, તો કે અહીંયા પહેલી પોઝિશન ઉપર 1, અહીંયા પણ પહેલી પોઝિશન ઉપર 1, એટલે કે 1 મેચ થઈ ગયું. 1 મેચ થઈ ગયા, પહેલી પોઝિશન ઉપર જ મેચ થઈ ગયા. ઓકે, તો શું થયું? તો કે આપણો એલિમેન્ટ A1 1 1 થશે, કારણ કે આપણને એક પોઝિશન ઉપર મળે છે. ઓકે, આપણે જે આગળ એક ડેફિનેશન આપી એનું એક્સપ્લેનેશન છે કે સેમ પોઝિશન ઉપર 1 આવતા હોય કોઈ પણ, તો આપણને એ એન્ટ્રી 1 મળશે. એટલે કે અહીંયા ફર્સ્ટ પોઝિશન બંનેની સેમ છે, ફર્સ્ટ પોઝિશન અને ફર્સ્ટ પોઝિશન ઉપર બંનેમાં 1 છે. ઓકે, તો A11 ની વેલ્યુ આપણને મળશે 1. હવે A12 ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવા માટે ફર્સ્ટ રો એઝ ઇટ ઇઝ, પણ હવે કોલમ કઈ કન્સિડર કરવાની? બીજી કોલમ. હવે અહીંયા ફર્સ્ટ પોઝિશન ઉપર 1, અહીંયા ફર્સ્ટ પોઝિશન ઉપર 0, તો એ મેચ થતું નથી. હવે અહીંયા સેકન્ડ પોઝિશન ઉપર 1 અને અહીંયા સેકન્ડ પોઝિશન ઉપર 1, તો આ બંને વેલ્યુ મેચ થાય છે. સેકન્ડ પોઝિશન ઉપર બંને જગ્યાએ 1 છે, તો A12 ની વેલ્યુ પણ શું થશે? 1 થશે. હવે A13 માટે રો એઝ ઇટ ઇઝ કઈ કોલમ કન્સિડર કરવાની? થર્ડ કોલમ. હિયર ફર્સ્ટ પોઝિશન ઉપર અહીંયા 1 છે, અહીંયા 0 છે, તો મેચ નથી થતું. સેકન્ડ પોઝિશન ઉપર બંને જગ્યાએ 1 છે, તો મેચ થાય છે, એટલે કે A13 ની વેલ્યુ પણ 1 મળશે. હવે ફોર્થ એલિમેન્ટ માટે શું કરવાનું? રો એઝ ઇટ ઇઝ ફોર્થ કોલમ કન્સિડર કરવાની. ફર્સ્ટ પોઝિશન ઉપર 1 અને 0 મેચ નથી થતું. સેકન્ડ પોઝિશન ઉપર 0 એન્ડ 1 નથી મેચ થતું. થર્ડ પોઝિશન ઉપર 0 એન્ડ 1 મેચ થતું નથી. ઓકે, તો આમાં ક્યાંય એક પણ સેમ એવી પોઝિશન મળતી નથી કે જ્યાં બંને જગ્યાએ 1 હોય. ઓકે, તો A14 ની વેલ્યુ 0. હવે ફર્સ્ટ રો કમ્પ્લીટ. સેકન્ડ રો માટે બુલિયન પ્રોડક્ટની સેકન્ડ રો માટે આપણે મેટ્રિક્સ એની સેકન્ડ રો કન્સિડર કરવાની. ઓકે, સેકન્ડ રો 0 1 0. ઓકે, સેકન્ડ રો કન્સિડર કરવાની અને આ બધી કોલમ એઝ ઇટ ઇઝ. હવે ફરી પાછું સ્ટાર્ટ કરવાનું. 2 1 માટે ફર્સ્ટ રો, સેકન્ડ રો એન્ડ ફર્સ્ટ કોલમ. સો અહીંયા મેચ થતું નથી. હિયર ઇટ ઇઝ 0 1 મેચ નથી થતું, 1 0 મેચ નથી થતું, 0 1 મેચ થતું નથી, તો આની વેલ્યુ 0 મળી ગઈ. ઓકે, હવે A22 માટે સેકન્ડ રો એન્ડ સેકન્ડ કોલમ 0 0. ઓકે, તો ઇટ ઇઝ 0 1 1. સેકન્ડ પોઝિશન ઉપર બંને જગ્યાએ 1 છે. ઓકે, તો વી ગેટ ધ 1 હિયર. હવે સિમિલરલી ફોર A23 0 0 1 1. થર્ડ સેકન્ડ પોઝિશન ઉપર પાછા બંને જગ્યાએ 1, સો હિયર વી ગેટ 1. એન્ડ સિમિલરલી
A24 0 0 1 0 1 0 કોઈ સેમ પોઝિશન ઉપર બંને જગ્યાએ 1 આવતા નથી, તો ધીસ એલિમેન્ટ વિલ બી 0. ઓકે, હવે થર્ડ રો માટે શું કરવાની? થર્ડ રો ઓફ મેટ્રિક્સ A કન્સિડર કરવાની. 1 1 0. ફરી પાછું મેચ થાય ત્યાં 1 મૂકવાનું, ન થાય ત્યાં 0 મૂકવાનું. તો આ રીતે આખી કન્ટિન્યુ પ્રોસેસ કરશો એટલે આપણને બુલિયન પ્રોડક્ટ મળશે. A.B is equal to 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 and 1 0 1 1. So this is the boolean product. તો આ રીતે બુલિયન પ્રોડક્ટ ફાઇન્ડ કરતા તમને આવડવું જોઈએ, કારણ કે મેટ્રિક્સ મેથડ છે કનેક્ટિવિટી રિલેશન ફાઇન્ડ કરવા માટે, એમાં બુલિયન પ્રોડક્ટની દરેક જગ્યાએ જરૂર પડશે. Okay, now there are some notes. Okay, so if R and S are relation on set A, then matrix of R intersection S is equal to meet of MR and MS. Okay, મેં તમને કીધું હતું કે મીટ એટલે એક પ્રકારનું શું છે? ઇન્ટરસેક્શન ઓફ મેટ્રિસીસ. રિલેશનનું ઇન્ટરસેક્શન એટલે શું? તો કે મેટ્રિક્સનું મીટ. ઓકે, now M of matrix of R union S is equal to matrix of R, this is the join of MR and MS. Okay, union એટલે join. Okay, now the matrix of S composition R, બે રિલેશનનું કમ્પોઝિશન કન્સિડર કર્યું, તો એના માટે શું થશે? This is the boolean product of MR and MS. Now the matrix of R inverse is equal to matrix of R transpose. Now the complementary matrix MR bar is equal to MR bar, and here MR2 is equal to MR boolean product with MR. Okay, R2 means composition of R and R. Okay, so from this we can write MR dot MR. Okay, અને આને જનરલ ફોર્મમાં આપણે લખી શકીએ MRN is equal to MR dot MR boolean product of MR up to n times. Okay, so આ નોટનો યુઝ કરી હવે આપણે શું કરશું? We will find connectivity relation for the given relation R by the matrix method. Now the matrix method to find connectivity relation. Okay, so let R be a relation defined on a finite non-empty set A. Set A ને આપણે finite છે એવો કન્સિડર કરી લીધો. Set A ની અંદરના એલિમેન્ટ ક્યા છે? Set A is the set of elements A1 A2 up to AN. Okay, and cardinality of A is equal to A. Let us determine R infinity using matrix method. હવે connectivity relation છે એ matrix method થી determine કરવાનું છે. It is known that R infinity is equal to R union R2 union R3 up to so on union Rn. R infinity આપણે કોઈ finite set છે તો આ આપણે રિઝલ્ટ આપણે પ્રૂવ કરી ગયા છે. ઓકે, now to find R infinity it is enough to find M R infinity. હવે કોઈ રિલેશન આપેલું હોય તો એના ઉપરથી આપણને મેટ્રિક્સ મળી જાય છે, અને કોઈ મેટ્રિક્સ આપેલો હોય બુલિયન મેટ્રિક્સ તો એના ઉપરથી આપણે રિલેશન ફાઇન્ડ કરી શકીએ. ઓકે, એટલે કે રિલેશન અને મેટ્રિક્સ વચ્ચે શું છે? આઇસોમોર્ફિઝમ છે. રિલેશન હોય તો આપણને મેટ્રિક્સ મળી જાય, અને મેટ્રિક્સ હોય તો આપણને રિલેશન મળી જાય. ઓકે, now it is known that if R1 R2 up to Rt are relation defined on a finite set A, then M of R1 union R2 union up to so on union Rt is equal to join of MR1 MR2 up to MRT. ઓકે, આગળ આપણે બે રિલેશન માટે જોયું, આ ઇન જનરલ ફોર્મ છે. ઓકે, so MR infinity is equal to MR union R2 union R3 up to so on union Rn is equal to MR join of MR union MR2 join MR3 join MRn. Okay, this is the join of MR2 and MRn. So MR infinity ની વેલ્યુ આપણને મળી ગઈ. હવે MR2 ની વેલ્યુ શું છે? MR boolean product with MR. Similarly MR3 ની વેલ્યુ MR boolean product with MR boolean product with MR. Similarly MRn is equal to boolean product of MR કેટલી વખત? n times. ઓકે, અને આ બધાનું જોઈન આપણે કન્સિડર કરી લઈએ એટલે આપણું કામ પૂરું.
અને એના ઉપરથી આપણને ખ્યાલ આવી જશે કે કનેક્ટિવિટી રિલેશન શું મળશે જોઈએ. એક્ઝામ્પલ જોઈએ એટલે વધારે ખ્યાલ આવે. Let set A is equal to 1, 2, 3, 4 and let R be the relation of in which pairs are 1, 2, 2, 1, 2, 3 and 3, 4. ઓકે, હવે રિલેશન આપેલું છે એના ઉપરથી મેટ્રિક્સ ફાઇન્ડ કરતા આવડવું જોઈએ. પહેલાં તો 1, 2, 3, 4 એઝ ઇટ ઇઝ લખી નાખવાના, 1, 2, 3, 4 એઝ ઇટ ઇઝ લખી નાખવાના. ઓકે, હવે 1 ઇઝ રિલેટેડ વિથ 1, એવી ક્યાંય પેર જોવા મળે છે તો કે નહીં, તો કે હિયર ઇટ ઇઝ 0. 1 અને 2 વચ્ચે રિલેશન છે તો કે યસ, તો હિયર ઇટ ઇઝ 1. 1 અને 3 વચ્ચે રિલેશન છે તો કે નહીં, તો હિયર ઇટ ઇઝ 0. 1 અને 4 વચ્ચે રિલેશન છે તો કે નહીં, તો 0. ઓકે, સિમિલરલી 2 અને 1 વચ્ચે રિલેશન છે તો 1. 2 અને 2 વચ્ચે છે નહીં, 0. તો 2 અને 3 વચ્ચે છે તો 1. એટલે કે જે ઓર્ડર પેર માટે આપણને રિલેશન મળે છે તો એ ઓર્ડર પેર માટે 1 આવશે, બાકી બધીની ઓર્ડર પેર માટે 0 આવશે. 2 અને 4 વચ્ચે છે તો કે નહીં, 0. હવે ડાયરેક્ટ આમાંથી જોઈ લેવાનું. 1, 2 વચ્ચે 0 છે તો A12 ની વેલ્યુ શું થશે? 1. 2, 1 વચ્ચે 0 રિલેશન છે તો A21 ની વેલ્યુ 1 થશે. A23 ની વેલ્યુ 1 થશે. A34 ની વેલ્યુ 1 થશે. બાકી બધી વેલ્યુ આપણને મળી જશે 0. આ સિમ્પલ ટ્રીક છે મેટ્રિક્સ ફાઇન્ડ કરવાની. હવે કાર્ડિનાલિટી ઓફ A is equal to 4. So R infinity is equal to R union R2 union R3 union R4. So MR infinity is equal to MR union R2 union R3 union R4. This is equal to MR join MR2 join MR3 join MR4. Okay, હવે MR2 MR3 અને MR4 ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની રહે. કઈ રીતે કરશું? MR2 this is Boolean product of MR and MR. So MR લખી નાખો. હવે Boolean product ફાઇન્ડ કરવા માટે શું કરવાનું? પોઝિશન ચેક કરવાની. A11 માટે શું? ફર્સ્ટ રો ફર્સ્ટ કોલમ. હવે સેકન્ડ પોઝિશન ઉપર બંને જગ્યાએ 1 છે તો A11 ની વેલ્યુ 1 આવી જશે. હવે ફર્સ્ટ રો સેકન્ડ કોલમ, એમાં સેમ પોઝિશન ઉપર ક્યાંય 1 મળે છે? સેકન્ડ પોઝિશન ઉપર 1 છે, અહીંયા સેકન્ડ પોઝિશન ઉપર 1 છે નથી, તો અહીંયા 0. હવે ફર્સ્ટ રો થર્ડ કોલમ, ફર્સ્ટ રો થર્ડ કોલમ. ઓકે, અહીંયા સેકન્ડ પોઝિશન ઉપર 1, અહીંયા પણ સેકન્ડ પોઝિશન ઉપર 1, સો હિયર વી ગેટ 1. અને ફર્સ્ટ રો ફોર્થ કોલમ, અહીંયા સેકન્ડ પોઝિશન ઉપર 1 છે, અહીંયા થર્ડ પોઝિશન ઉપર 1 છે. ઓકે, તો મેચ થતું નથી, તો હિયર વી ગેટ 0. સિમિલરલી હવે સેકન્ડ રો માટે શું કરવાનું? સેકન્ડ રો ફર્સ્ટ કોલમ, અહીંયા ફર્સ્ટ પોઝિશન ઉપર 1 અને થર્ડ પોઝિશન ઉપર 1, અને અહીંયા સેકન્ડ પોઝિશન ઉપર 1 છે, તો મેચ થતું નથી, સો હિયર વી ગેટ 0. હવે સેકન્ડ રો સેકન્ડ કોલમ, ઓકે, ફર્સ્ટ પોઝિશન ઉપર 1, અહીંયા ફર્સ્ટ પોઝિશન ઉપર 1, સો હિયર વી ગેટ 1. સેકન્ડ રો થર્ડ કોલમ, ફર્સ્ટ અને થર્ડ પોઝિશન ઉપર 1 છે, અહીંયા સેકન્ડ પોઝિશન ઉપર 1 છે, તો મેચ થતું નથી, સો હિયર વી ગેટ 0. એન્ડ સેકન્ડ રો ફોર્થ કોલમ, ફર્સ્ટ પોઝિશન અને થર્ડ પોઝિશન ઉપર 1, અહીંયા થર્ડ પોઝિશન ઉપર 1 છે ને અહીંયા પણ છે, તો હિયર વી ગેટ 1. હવે થર્ડ રો માટે કન્સિડર કરશો તો જ્યારે ફોર્થ પોઝિશન ઉપર 1 આવશે ત્યારે જ આપણને 1 મળશે. ઓકે, અહીંયા ફોર્થ પોઝિશન ઉપર 1 છે, તો આ કોલમમાં જ્યાં ફોર્થ પોઝિશન ઉપર 1 હોય ત્યારે જ આપણને આની એન્ટ્રીઝ 1 મળશે. હવે અહીંયા ફોર્થ પોઝિશન ઉપર 1 છે અને કોઈ પણ કોલમ તમે કન્સિડર કરશો તો ક્યાંય ફોર્થ પોઝિશન ઉપર 1 છે નહીં, તો આ આખી રો કેવી મળી ગઈ? 0 મળી ગઈ. હવે આ આખી આ રો પણ શું છે? આખી 0 છે, તો એ પણ શું મળી જશે? 0 મળી જશે. ઓકે, તો આ રીતે MR2 ફાઇન્ડ કરી લીધું. હવે MR3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ MR2 બુલિયન પ્રોડક્ટ વિથ MR. ઓકે, સેમ મેથડ ફોલો કરશો એટલે તમને MR3 ની વેલ્યુ મળી જશે. ઓકે, આ વેરિફિકેશન તમારે કરવાનું. હવે કઈ રીતે વેલ્યુ આવી ગઈ, ઓકે, એ બાને તમારે પ્રેક્ટિસ થશે અને તમને પણ વધારે ફંડા ક્લિયર થશે કે આપણે બુલિયન પ્રોડક્ટ કઈ રીતે ફાઇન્ડ કરીએ છીએ. સો MR3 ની વેલ્યુ પણ આપણને આ મળી જશે. ઓકે, સ્ક્રીનનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો.
Similarly, MR4 is equal to MR3 dot MR. Okay, so MR4 ની વેલ્યુ શું મળી? 1 0 1 0 0 1 0 1 and all third and fourth row are zeros. Okay, તો MR MR2 MR3 અને MR4 ની વેલ્યુ મળી ગઈ. હવે MR ઇન્ફિનિટી શું છે આપણી પાસે? MR join MR2 join MR3 join MR4. Okay, this is the join of MR MR2 MR3 MR4. હવે જોઈન માં શું આપણે શીખવાડેલું કે એક જગ્યાએ આપણને 1 મળી જાય તો આપણી આખો જે જોઈન મેટ્રિક્સ મળે છે એની એન્ટ્રી પણ 1 થઈ જશે. હવે ફર્સ્ટ એન્ટ્રીમાં અહીંયા 0 છે, અહીંયા 1 છે, તો ફર્સ્ટ એન્ટ્રી વિલ બી 0. સિમિલરલી સેકન્ડ એન્ટ્રી વિલ બી 0. નાઉ થર્ડ એન્ટ્રી વિલ બી 0 એન્ડ ફોર્થ એન્ટ્રી વિલ બી 0. Sorry, not 0, fourth entry will be 1. Okay, અહીંયા ફર્સ્ટ એન્ટ્રી 1 છે, અહીંયા સેકન્ડ એન્ટ્રી 1 છે, અહીંયા ફોર્થ એન્ટ્રી 1 છે અને અહીંયા થર્ડ એન્ટ્રી 1 છે. ઓકે, તો પહેલી રો આપણને મળશે એ બધામાં બધી જ એન્ટ્રી કેવી 1 આવશે. હવે 0 0 એન્ટ્રીઝ ક્યાં છે? તો કે એક તો ફોર્થ રો. કે ફોર્થ રો આખી 0 છે બધામાં, તો અહીંયા પણ 0 આવશે. હવે થર્ડ રોમાં અહીંયા એક જગ્યાએ 1 છે, બાકી બધી જગ્યાએ 0 રો છે, એટલે તો થર્ડ રોમાં પણ અહીંયા શું આવશે? 1 આવશે. અને સેકન્ડ રોમાં અહીંયા ફર્સ્ટ પોઝિશન ઉપર 1 છે, થર્ડ ઉપર 1 છે, સેકન્ડ ઉપર 1 છે અને ફોર્થ ઉપર 1 છે, તો બધા એન્ટ્રી કેવી આવી જશે? 1 આવી જશે. તો આ રીતે આપણને જોઈન મળી જાય. કોઈ એક એન્ટ્રી 1 હોય એટલે આપણે જોઈનમાં એન્ટ્રી 1 મળી જશે. હવે આપણને આર ઇન્ફિનિટી રિલેશન માટે, કનેક્ટિવિટી રિલેશન માટે મેટ્રિક્સ આ એમ આર ઇન્ફિનિટી મળી ગઈ. હવે ફરી પાછું શું કરવાનું? મેટ્રિક્સ ઉપરથી આપણે કેમાં જવાનું? રિલેશન ઉપર જવાનું. હવે 1 અને 1 આ રીતે લખી નાખવાના. 1 2 3 4 1 2 3 4. 1 અને 1 વચ્ચે આપણે શું મળ્યું? 1 મળ્યું, એટલે કે 1 અને 1 આ ઓર્ડર પર આપણને આર ઇન્ફિનિટીમાં મળશે. 1 2 1 3. ઓકે, 1 4. આ રીતે પ્રોસીડ કરવાનું. જે જગ્યાએ 1 હશે એ ઓર્ડર પર આપણને રિલેશનમાં મળશે. ઓકે, રો ટુ કોલમ જવાનું. 1 1 1 2 1 3 1 4. ઓકે, તો આ 4 ઓર્ડર પર મળી ગઈ. સિમિલરલી 2 1 2 2 2 3 2 4 2 1 2 2 2 3 2 4 આ પણ મળી ગઈ. હવે 3 1 માં 0 છે એટલે 3 1 વચ્ચે રિલેશન છે નહીં, તો એ આવશે નહીં. 3 2 માં 0 છે, 3 3 માં 0 છે એટલે એ પણ આવશે નહીં. હવે 3 4. ઓકે, 3 4 માં શું છે આપણી પાસે? 1. ઓકે, તો 3 4 ઓર્ડર પર આપણે કનેક્ટિવિટી રિલેશનમાં આવશે. ઓકે, હવે ફોર્થ રો તો આખી 0 જ છે, એટલે કે 4 1 4 2 4 3 4 4 એ કાંઈ આવવાનું છે નહીં. ઓકે, તો આર ઇન્ફિનિટી આપણને આ રીતે મેટ્રિક્સ મેથડ દ્વારા ફાઇન્ડ કરી શકીએ. ઓકે, સો બુલિયન પ્રોડક્ટ ફાઇન્ડ કરવા માટેની પ્રેક્ટિસ કરજો. અને બીજું ગ્રાફિકલ મેથડ માટે મેટ્રિક્સ ઉપરથી રિલેશન ઉપરથી ગ્રાફ ડ્રો કરવાની પણ પ્રેક્ટિસ કરવાની. ઓકે, એટલે વધારે ફંડા ક્લિયર થાય. સો this is enough for this lecture. We will continue in the next lecture. The last topic of our unit 1, this is the Warshall's algorithm. Okay, આના પછીના જે લેક્ચરમાં છે એમાં આપણું યુનિટ નંબર 1 કમ્પ્લીટ થઈ જશે. થેન્ક યુ.